مرزا محمد علی جہلمی جو بات کرتا ہے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کہ یہ گروہ وہ گروہ ہے جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے، میں نے کہا معاذ اللہ. کہنے لگا مجھے خبر ملی کہ یہ رسول اللہ کی حدیث کے اوپر معاذ اللہ کہتا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کائنات کے اندر کوئی اور گروہ ایسا موجود نہیں ہے جس کی نظر میں رسول اللہ کا قول بھی شریعت ہے، رسول اللہ کا عمل بھی شریعت ہے، رسول اللہ کی گفتار بھی شریعت ہے، اور یہ کائنات کی واحد ایسی ہستی ہے جس کی خاموشی بھی شریعت ہے اور جس کی خاموشی کو بھی حدیث تقریری کہا جاتا ہے. ہم رسول اللہ کی حدیث پہ معاذ اللہ کہیں گے؟ ہرگز نہیں. معاذ اللہ تیری تشریح کے اوپر ہے. تو جو تشریح کرتا ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ کا تھا، معاذ اللہ تیری اس تشریح کے اوپر ہے. اور تجھے شرم نہیں آئی حسنین کریمین کی؟ تو نے کیا لاج رکھی؟ کیا حسنین کریمین جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کے سپہ سالار کے ساتھ صلح کر لیتے؟ کیا ان کو اپنا بڑا مان لیتے؟ کیا ان کی سیادت مانتے؟ کیا ان کی قیادت مانتے؟ کیا ان کو امیر المومنین مانتے؟ حسنین نے سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی، لیکن تو بدبخت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہتا. تیرے یہ جو سارے باطل فلسفے ہیں ایک حدیث سے گر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حسن یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے. یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. تو کہتا ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والا جو گروہ تھا وہ سیدنا امیر معاویہ کا تھا. اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ. اور رسول اللہ اس امیر معاویہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا، اس کو رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہم اجعل معاویہ، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اللہ معاویہ کو کتاب کا علم بھی دے، حساب کا علم بھی دے، اس کو عذاب جہنم سے بھی بچا. اور تجھے یہ بھی نہیں پتا یہ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کو کیسے عطا کی. ایک مرتبہ وضو کروا رہے تھے، رسول اللہ نے اچانک نظروں کو اٹھایا، کہا معاویہ یہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے نہیں بولتے. معاویہ ایک وقت آئے گا تجھے خلافت کی چادر یا امارت کی چادر دی جائے گی، جب تجھے یہ مل جائے تو نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. بتائیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امارت اور خلافت پہ راضی نہ ہوتے تو اسی وقت اللہ کو کہہ دیتے کہ اس کو امارت نہ عطا کر، اس کو خلافت نہ عطا کر. اور اسی پر بس ہے ام حرام بنت ملحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی. کیا کہا؟ کہا وہ لشکر جو مسلمانوں کا بحری بیڑا ہوگا اول وہ پورے کا پورا لشکر جنتی ہوگا. ام حرام بنت ملحان نے کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں. رسول اللہ نے دعا کی اور اجماع امت ہے یہ جو پہلا بحری بیڑا تھا امیر البحر جس کو انگریزی میں ایڈمرل کہا جاتا ہے، اس پہلے بحری بیڑے کے سربراہ کون تھے؟ سیدنا امیر معاویہ. جس پورے کے پورے لشکر کو جنت کی بشارت ملی ہو اس کا امیر جنتی نہیں ہے معاذ اللہ، وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے. اس بدبخت کی نظر کے اندر میرے بھائیوں ایک مسئلہ سمجھ کے جانا، ایک مسئلہ سمجھ کے جانا. سب نے حدیث سنی ہوئی. کیا حدیث ہے؟ کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہہ دے، بے ایمان کہہ دے، اگر وہ بندہ مسلمان ہو اور بے ایمان نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بے ایمان اور کافر ہو تو وہ کافر اور بے ایمان ہو جاتا ہے، اگر نہ ہو تو کہنے والا ہو گیا، اگر ہو تو اس کا کفر اور اس کی بے ایمانی ثابت ہو جاتی ہے. ایک مسلمان کو
काफर कहने वाला, बेईमान कहने वाला अगर झूठा तोहमत लगाए, झूठा इल्जाम लगाए, तो या खुद काफर हो जाता है या खुद बेईमान हो जाता है। और वो सहाबा जिनके ईमान की गवाहियों से खुतबा से आप सुनेंगे, जिनके ईमान की गवाहियों से कुरान बड़ा पड़ा है, और जिनको रजी अल्लाह का खिताब किसी उम्मती ने नहीं दिया, अल्लाह ने दिया है। अल्लाह उनसे राजी है, अल्लाह उनसे राजी है। ये ऐसा बदबख्त है, ये भी यही कहता है। अमीर मुआविया आगे क्या कहता है? रजी अल्लाह कहकर उनके ऊपर तनकीद करता है, जो इस बात के ऊपर दलालत करती है, जो इस बात के ऊपर दलालत करती है कि अल्लाह तो इनसे राजी है, लेकिन मैं ऐसा बदबख्त हूं जो सैयदना अमीर मुआविया से राजी नहीं हूं। मेरे भाइयों, आज आपके सामने एक तजदीद अज़म भी लेना है। मुकदमा दर्ज हो गया, हम इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। एहतजाज की सारी कालों को वापस ले चुके हैं, धरने की कालों को वापस ले लिया, रैली की कालों को वापस ले लिया। लेकिन आपने मेरे साथ एक वादा करना है। अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, हाथ बुलंद करके वादा देना है। अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर किसी ऐसे अफसर ने जो इसका हम फिक्र हो, हम सोच हो, इसको बरी करने की कोशिश की, तो हम आपके दफ्तरों के बाहर दोबारा एहतजाज करेंगे। सारे तैयार हो? हाथ उठाकर वादा करो। अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, 24 घंटे का आपको टाइम देते हैं, इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके खिलाफ मुकदमा साबित हो चुका है, यह झूठा है, इसने इकरार किया है। इसने इकरार किया, मैं ये अल्फाज कह चुका हूं, मैं ये बात कहता हूं। अब कौन सी तफ्तीश, अब कौन सी? और जज भी सुन लें, अगर किसी ने इसको रिलीफ देने की कोशिश की, ये हजारों शम्मा रिसालत के परवाने, ये सहाबा के दीवाने इंशाअल्लाह निकलेंगे। जब तक हम मिर्जा जहलमी को काफिर किरदार तक गिरफ्तार करवा कर सदा नहीं देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। साथ दोगे? साहब कदम बढ़ाओ, इमामा साहब कदम बढ़ाओ, इमामा साहब कदम बढ़ाओ। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हजरत अल्लामा शामिल ज़हीर साहब। और वो अफसर सुन ले जो अभी से इरादा किए बैठा है, पर्चा हो गया तो क्या हुआ, तफ्तीश के अंदर बरी कर देंगे। किस तरह बरी करोगे? वो इकरार करता है, मैं सैयदना अमीर मुआविया के खिलाफ जुबान को चलाऊंगा। उसने इकरार किया, इकरार जुर्म के बाद मजीद किसी तफ्तीश की जरूरत नहीं। और मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, हमारा अमीर बूढ़ा प्रोफेसर साजिद मीर 85 बरस का, एक मुकदमा पूरी जिंदगी में नहीं है। चीफ ऑर्गेनाइजर इब्तिसाम इलाही ज़हीर 50 बरस का, एक मुकदमा नहीं है। हम कानून शिकन है, हम आइन तोड़ने वाले हैं, हम कानून पसंद हैं। अजीब, शेख सादी तो किस वक्त याद आया? कुत्ते खुले हुए, पत्थर बंधे हुए, हम कानून शिकन है, जिनकी पूरी पूरी जिंदगियों के अंदर एक भी मुकदमा मौजूद नहीं है। और जिस बदबख्त की सुबह और शाम सहाबा को गालियां देते हुए गुजरती है, हम ये आपसे मुतालबा करते हैं कि आपने उसको जर्रा बराबर भी अब रिलीफ नहीं देनी। और मेरे भाइयों, ये जमीन जब तक न लेंगे हम, यहां से उगते रहेंगे यूं ही गम। रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, अहले मेहनत को शान हम देंगे, और ये खिदा दूर करेंगे हम ही, सदाए गुल लेके आएंगे हम ही। और मेरे जहन में बहुत सी बातें हैं, लेकिन चंद अल्फाज कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बाबा शहीद अक्सर कहा करते थे, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये 40 बरस 50 बरस की बाकी जिंदगी क्या है? अगर आप लोग हमारा साथ दें, अल्लाह की कसम, ये सारी की सारी बाकी जिंदगी सहाबा की गुलामी में गुजार देंगे। और धरती की पुष्ट के ऊपर, जमीन की पुष्ट के ऊपर जब तक एक भी गुस्ताहे सहाबा बाकी है, उसके खिलाफ कानून को हरकत में लाने की कोशिश करते रहेंगे। इस बात का साथ देने के लिए तैयार है। कानून हाथ में नहीं लेंगे,
قانون کو حرکت میں لانے کی کوشش کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.